لیے میں یہی پیغام دوں گا کہ نوجوان بھی کپڑے پہنے تو ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے، یا اگر چست پہنے تو اتنا چست نہ پہنے کہ مردوں کے جسم کی ساخت بھی نظر آئے، کیونکہ یہ بھی بے حیائی ہے، اور ایسی بے حیائی کرنے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر لعنت فرماتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، خدا کے لیے حضور جو دین لے کر آئے اسے اپنے سینے سے لگاؤ، مشرکین کی راہ پہ نہ چلو، کافروں کی راہ پہ نہ چلو، ہیرو ہیروائن کی راہ پہ نہ چلو، کیونکہ اللہ ایک مرتبہ جس پہ لعنت کر دیتا ہے پھر اس کی بنی بگڑ جاتی ہے اور وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو تنگ اور چست لباس پہننے والوں پر ایسا کہ جسم کی ساخت نظر آئے، جسم کے نشیب و فراز نظر آئے، اللہ اکبر۔ اگر مرد بھی اتنا چست اور تنگ لباس پہنے تو اس کے جسم کو دیکھ کر مرد کے جذبات خود بھڑکیں گے، مرد کے سامنے آئے گا تو دل و دماغ میں غلط خیالات اور غلط وسوسات پیدا ہوں گے۔ اس لیے بلکہ معاذ اللہ اب لوگ تو اتنے بے حیا ہو گئے، مجھے کہتے ہوئے بھی حیا آتی ہے، اب مجھے بھی تو حیا کا کام کرنا ہے، کہتے ہوئے بھی حیا آتی ہے، اتنی تنگ پینٹ پہن کر اور وہ بھی جینس اور شارٹ کرتے پہن کر مسجد میں آتے ہیں کہ سجدہ کرتے ہیں تو ٹی شرٹ اوپر اچک جاتا ہے یا شارٹ شرٹ اوپر اچک جاتا ہے، اور جو تنگ پینٹ ہے وہ یوں پلٹ جاتی ہے تو ناف کے نیچے کے سارے حصے نظر آتے ہیں۔ اب اس کی تو نماز گئی، جو پیچھے کھڑا غریب ہے اس کی نماز بھی معاذ اللہ خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ تو بتائیے جو قوم مسجد میں آ کر کے بے حیائی کرے وہ قوم حیا کے کام کہاں کرے؟ اس لیے اور یاد رکھیے یہ جو ہم آپ کر رہے ہیں ایسا نہیں کہ یہ حضور کو نہیں معلوم تھا، میرے رسول نے آج سے 1450 سال پہلے مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھ کر اس کی خبر دے دی تھی۔ آقا نے فرمایا ایک دور آئے گا کہ لوگ بے حیائی کے کام کریں گے، مرد ننگے ہو جائیں گے، عورتیں ننگی ہو جائیں گی۔ صحابہ نے منہ چھپا لیے، یہ جملہ سن کر لوگوں نے منہ چھپا لیے اور عرض کیا یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا، لوگ ننگے گھومیں گے؟ آقا فرماتے ہیں ہاں، کچھ تو مکمل ننگے گھومیں گے، کچھ تو کپڑے پہن کر ننگے ہوں گے۔ بس کی حضور کپڑے پہن کے ننگے؟ آقا فرماتے ہیں ہاں، یا تو پتلے پہنیں گے یا موٹے پہن کر اتنے تنگ پہنیں گے کہ کپڑے پہن کر بھی ان کے وہ جسم کے اعضا نظر آئیں گے جس کا دیکھنا اور دکھانا حرام ہے۔ اب میں اس کے آگے کوئی تفسیرہ نہیں کر سکتا، میری زبان حیا خاموش ہے، لیکن آج لوگ کہتے ہیں روزی کی تنگی، روزی کی تنگی مطلب مولانا تعویذ دیجئے۔ میں کہتا ہوں جہاں کسی نے جادو کیا ہو اور روزی تنگ ہوئی ہے وہ تعویذ سے حل ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی بے حیائی کی وجہ سے خدا آپ پہ لعنت کرے اور اس پر اس کی تنگی آ جائے تب وہ تعویذ سے ختم نہیں ہو سکتی۔ بے حیائی کا خاتمہ ہوگا تب کہیں جا کر کے آپ کی رزق کی تنگی ختم ہوگی۔ آپ ننگے سر گھوم رہے ہیں، یہ بے حیائی ہے۔ ننگے سر کھانا پینا، ننگے سر استنجا کرنا، بیت الخلاء میں جانا، اس سے روزی تنگ ہوتی ہے، اس سے رزق میں تنگی آتی ہے، بلکہ روزی کی تنگی اس پر بھی آتی ہے۔ ننگی ننگی گندی گندی بے حیائی کی مذاق کرنا، آقا کریم نے فرمایا اس سے بھی اللہ روزی کو تنگ فرما دیتا ہے، روزی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ لیکن یہاں دیکھو جب یہی بات چھوٹے سے بچے کو گالی، ارے ڈھوٹا اگر ڈھوٹا جو ہے وہ بیٹھ گیا اور تاغ اجڑ گئے تو ہمارا مزدور تاغ کو گالی دیتا ہے، لوم کو گالی دیتا ہے، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ میں نے قصاب کو دیکھا ہے چھری چلا رہا ہے نہیں چل رہی تو چھری کو گالی دے رہا ہے، لوم مزدور تاغ اجڑ گیا تو تاغ کو گالی دے رہا ہے، ارے رستے میں کیچڑ آ گیا تو رستے کو گالی دے رہا ہے۔ تو کتنا بے حیا ہو گیا مسلمان۔ سرکار قریب نواز فرماتے ہیں جس نے گالی دی اور توبہ نہیں کیا مجھے ڈر ہے جب وہ مرے گا تو کافر ہو کر مرے گا۔ آپ نے گالی کو سمجھا کیا ہے، لیکن چونکہ حیا کا خاتمہ ہوا اس لیے یہ ساری تباہی مچی۔ تو یاد رکھیے حیا کا پیکر بنیے۔ اب سوچو، جاتے جاتے آخری بات کہہ کے جاتا ہوں،
छुरी को गाली देना बेहयाई है, रस्ते को गाली देना बेहयाई है, लूम के ताक उजड़ जाए उसको गाली देना बेहयाई है, तो नबी को गाली देना कितनी बड़ी बेहयाई होगी। आप कहेंगे क्या दुनिया में कोई ऐसा भी है जो नबियों को गाली देता है, वलियों को गाली देता है? मैं कहता हूं हां, तुम्हारे दरमियान कुछ लोग हैं जो नबियों को गाली देते हैं, वलियों को गाली देते हैं। गाली का मतलब किसी के मर्तबे से उसको नीचा कहना, ये गाली है। जैसे आप किसी इंसान को कहे कुत्ता, ये गाली है। इंसान को कह दे कुत्ता, ये गाली है। और आपने इंसान को, किसी मोमिन को कुत्ता का गाली दी। गरीब नवाज कहते हैं अगर तौबा नहीं की, माफी नहीं मांगी तो मरने से पहले डर है कि काफिर हो जाएगा। बताओ, इंसान को कुत्ता का यानी मर्तबे से घटा दिया, इतना बड़ा गुनाह। तो अल्लाह ने अपने नबी को इल्म गैब दिया, तो नबी के इल्म गैब का इनकार करना ये नबी को गाली देना है। अल्लाह ने नबी को हाजिर और नाजिर बनाया। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदा, या नबी हमने तुम्हें हाजिर और नाजिर बनाया। कुरान कहता है हाजिर और नाजिर बनाया। उनके हाजिर और नाजिर होने का इनकार करना ये नबी के लिए गाली है। औलिया अल्लाह को अल्लाह ने ताकत दी, कुव्वत दी, वो अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन उनके पास इतनी ताकत है कि अगर कोई उनसे कह दे ए अल्लाह के वली, अल्लाह की अता से आप मुझे बेटा दे दें, तो वली दुआ करके तुम्हें बेटा दिला सकता है। अब आप ये कहें कि वो कुछ नहीं कर सकती, वो तो मरे पड़े हैं, वो तो मरे पड़े हैं, वो तो नाक पर से मक्खी नहीं हटा सकते, वो तो बुतों की तरह है, ये वलियों के लिए गाली है। अब आप मुझे बताएं, आज इस उम्मत पर अजाब क्यों आ रहा है? ये उम्मत तबाह क्यों हो रही है? कभी बारिश नहीं है तो सूखा पड़ गया, आ रही है तो डैम टूट गए, ये हालात हैं। गोया के नहीं तो सूखा, आए तो सैलाब, जगह जगह आग लग रही है, घर जल रहे हैं। घर जल रहे मतलब माँ बाप में नफरतों की वजह से, भाई भाई में नफरतों की वजह से, ये नफरतों की आग है और इससे घर जल रहे हैं। यानी कहीं सुकून नहीं, कहीं इत्मीनान नहीं। वजह कि तुम अपने नबियों को गाली दे रहे हो। जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं वो भी हमारे नबी हैं, और जिनका कलमा नहीं पढ़ते हैं उन नबियों की ताजीम भी हम पे फर्ज है। तो मेरे भाइयों, इन गालियों में रखा क्या है? हम नबियों की अजमत को मान ले, हमारा जाता क्या है? लेकिन हाय मुसलमान, अंग्रेजों ने, यहूद और नसारा ने तुम्हारे दरमियान ऐसे अनासिर छोड़ दिए कि वो तुम जैसे दिखते हैं, लेकिन वो तुम्हारे दरमियान यहूद और नसारा के एजेंट है। किसी के बहकावे में आकर नबियों की तौहीन मत करो, वलियों की तौहीन मत करो। आप कहेंगे नबी को इल्म गैब है, इसकी दलील क्या है? हम हजार मर्तबा नई नई दलील देते हैं, लेकिन फिर भी लोग कोई ना कोई शोशा छोड़कर तुम्हें बहका देते हैं। देखो भाइयों, कब्रों में सवाल और जवाब होंगे, ये गैब नहीं है तो और क्या है? बोलो गैब है ना, है ना? कब्र में सवाल होंगे, ये कुरान में तो नहीं आया, लेकिन हम मानते हैं कि कब्र में सवाल होंगे। किसने बताया? बोलो, हुजूर ने बताया। तो ये गैब की खबर हुजूर ने बताई, तो बोलो हुजूर को इल्म गैब है कि नहीं है? है ना? तो अब अगर कोई कहे कि नहीं है, तो फिर ये नबी के लिए गाली होगी। जैसे कोई आलिम हो, अल्लामा हो, आलिम, आप कहे वो आलिम नहीं है, तो ये उसके लिए गाली है। आलिम को आलिम ना मानना, ना कहना, ये उसके लिए गाली है। तो इसी तरह नबी को इल्म गैब है, उनके इल्म गैब का इनकार करना ये नबी के लिए गाली है। तो उम्मती उम्मती को गाली दे तो मरते वक्त तो उसका ईमान जा सकता है, तो उम्मती नबी को गाली दे तो जैसे गाली दिया वैसे उसका ईमान फौरन चला गया। अब मरते वक्त की बात नहीं, उसका ईमान फौरन चला गया। और सुन लो, उम्मती उम्मती को गाली दे तो जब तक कि वो उम्मती जिसको गाली दिया है, कयामत के दिन वो माफ नहीं करेगा।
अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। अल्लाह नमाजों को माफ कर सकता है, रोजों को माफ कर सकता है, लेकिन तुमने किसी मोमिन को गाली दी तो अल्लाह उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक जिसको गाली दी है वो माफ न कर दे। अरे उम्मती को गाली दी तो जब तक उम्मती माफ न करे उस वक्त तक अल्लाह माफ नहीं करेगा। तो जिसने नबी को गाली दी तो अल्लाह अकबर, जब तक नबी माफ नहीं करेंगे उस वक्त तक अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। और नबी की बारगाह में काफिर हाजिर हो ही नहीं सकेगा तो माफी भी मांग नहीं सकेगा। इसलिए लोगों अपनी जबान पे कंट्रोल करो। रही बात, आप कुरान की वो आयतें सुनते होंगे कि देखो अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह अपने गैब पर किसी को मुसल्लत नहीं करता, तो इसका मतलब किसी को गैब नहीं देता। लेकिन लोग आयत आगे की आयत उड़ा देते हैं, मगर अपने चुनिंदा रसूलों को, मतलब चुनिंदा रसूलों को गैब देता है और दिया है उसने। और अल्लाह अपने बंदों को में से जिसको जो चाहता है दे सकता है। तो इसलिए लोगों अपने नबी के लिए जबान खोलने से पहले सोचो कि तुम क्या बोल रहे हो, क्योंकि अंग्रेज यहूद और नसारा अपने एजेंटों के जरिए से तुम्हें गुमराह करना चाहते हैं। और याद रखना, हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने पूछा, ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन, तुम्हारे नाना जान ने फरमाया था कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, एक जन्नत में जाएगा, सब जहन्नम में जाएंगे, आप ही बता दें कौन जन्नत में जाएगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि मेरे नाना ने तो कहा था कि जो रसूलुल्लाह और सहाबा के तरीके पे होंगे वो जन्नती है। तो उस वक्त पूछने वाले ने कहा था, अगर सभी ये दावा करने लगे कि हम रसूलुल्लाह और सहाबा के तरीके पर हैं तो तब पहचान क्या होगी। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था, बहुत आसान पहचान बताया करबला के ताजदार के शहजादे ने, कि जिसको कसरत से दुरूद और सलाम पढ़ते देख लेना, समझ जाना यही फिरका जन्नती है। ये किसने कहा? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने।